먼저 첫 번째 세션의 첫 번째 강연자 소개 올리겠습니다. 대한민국 57 나전 공예가이신 이선주 작가님이십니다. 이선주 작가님은 부친 이의식 작가님과 함께 행촌 7일 공방에서 나전 57 작업을 하고 계십니다. 57 유물의 연구와 재현 그리고 재해석하는 작업에 관심을 많이 가지고 계신데요. 활발한 활동을 이어가고 계십니다. 오늘 말씀해 주실 주제는 57 과거와 현재 그리고 미래입니다. 여러분 이선주 작가님을 박수로 맞이해 주십시오. 네, 안녕하세요. Good morning, everyone. 이선주입니다. I'm 이선주. 우선은 Let's 선주 공예 introduce. 비엔날레 아티스트 First of all, 토크에 I want 초대해 to 주셔서 감사드립니다. Thank the organizer 그리고 for 이런 inviting 코로나 me 상황에서 here today. 온라인을 통해 이렇게 또 어려운 발걸음 해주신 여러분들을 만나 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. In this hard time of 아, COVID-19. 오히려 이러한 상황이 몸은 좀 멀리 있어도 So we are 같은 시간을 공유하고 away from 또 each 대화를 other 나눌 수 있는 기회를 the same 준 것은 참 좋은 기회인 것 같기도 해요. good 자, dialogue, 제가 which 첫 is a good 번째 opportunity. 발표를 맡게 됐는데요. I'm the first speaker of this 문화유산 artist talk. 동시대 공예로의 The 변형이라는 session 테마에서 is for the 57 transition from 과거, traditional 현재 그리고 cultural 미래라는 heritage to 주제로 contemporary. 말씀을 And my theme is 드리겠습니다. the past, present, and future 너무 of 큰 57. 주제를 잡았나 싶기도 한데요. theme 저의 of my 57 lecture 작업을 is 중심으로 quite 과거, 현재 broad. 그리고 So let's look at 미래를 the past, 봐주시면 present, 좋을 and 것 future 같습니다. of 57 craft. 자, 저에 대한 간단한 소개를 하겠습니다. First, 저는 introduce myself. 무형문화재 제13호 57장 I'm the successor 의식 of 보유자 의식 이수자입니다. mother, 그리고 intangible cultural 나전 heritage number 7기 13, 작가로 and 활동도 master 하고 of cultural 있고요. heritage. 문화재 I'm 수리 also 보관가로도 a 활동을 하고 career 있습니다. artist and also cultural 제가 heritage 57 restorer as 작업을 well. 시작하게 된 건 It's been 대학을 about a 들어가면서부터인데요. long time since 어릴 I 때부터 was 아버지 a college 공방에서 student. 뭐 놀이터 삼아서 When I started 놀기도 this 하고 lecturing, 또 구경을 했던 게 So 지금 이 I 진로를 remember 선택하는데 the studio, 많은 my 도움을 father's 주지 studio, 않았나 which is 그렇게 studio is 생각을 하고 I 있습니다. found, which laid a good foundation for my 자, career. 본격적으로 아버지한테서 57 공예를 I've 배우면서요. learned 도대체 craft 전통은 from 뭐지? father. Now I want to 항상 think about tradition. 아버지께서 What is 전통 tradition? 그렇게 말씀을 하시는데 I've 도대체 이 asked this 전통이란 게 question for 뭘까? myself, 라는 because my 생각에서 father always 한국 talked to me 전통문화 business tradition, 대학교를 and I 입학을 하게 thought 되었습니다. about 자, 아직도 tradition, so 전통은 I 뭐지? attended the 한마디로 Korea 딱 꼽아서 Tradition 말을 할 수 있는 University, 그런 but 문제가 아니기도 한데요. I believe it is really hard to 그래도 그에 대한 이론을 조금 give a 배우고 또 문화재 definition 보존학이라는 with only 분야를 one sentence 접하면서 tradition, but 옛날 57 I 유물은 kept studying 도대체 what 어떤 seal 재료와 and 공정으로 heritage, 만들어졌는지 and I study and 궁금증이 research 생겼습니다. what kind of material 그래서 that our 일본 ancestors 유학을 used 선택하게 for, 됐죠. uh, 그래서 to 전공은 make a 57 wear. So 문화재 I went 분석적으로 Japan. 57 My 단면을 major 분석을 했어요. to is 그래서 일본에 있는 조선시대 7기를 바탕으로 heritage. 분석을 해서 칠하는 과정에서 I've 어떤 analyzed 물질을 섞어서 사용을 했는지 lacquerware 그리고 housed in 몇 번을 칠을 해서 Japan 완성을 to 했는지 make- 뭐 to figure 그런 out 거를 what kind of 조사하다 materials are 보니까 used for those 조선시대 lacquerware and 뭐 how 초기, many 중기, layers 말기 are 이렇게 applied 어떤 재료를 썼는가에 따라서 시대를 depending 구분을 할 수 있는 on the 그런 materials that are used. Now I 내용이 can 정리가 됐고요. figure out 그게 지금 when 논문으로 they 정리가 are 되어 있습니다. created, and I have 자, the 왜 research 현재 paper about it. 과거, 현재, So 미래인지 my 조금 theme is 감이 the past, present, and 잡히실까요? future. 자, And 유물을 통해 yes, 배우는 you 것 can figure out 그리고 why I 배움을 selected this 적용한 theme. So we 지금의 can learn 작업이 from the 현재고요. heritage. 그리고 앞으로 and 만들어갈 작품이 So this is 바로 about history, 미래입니다. but what we do 자, with our 이거 research is 오른쪽에 about present, 사진은요, and we 제가 can also create new 이번에 works for 전시 future as well. 출품한 As you can 작품을 see from this picture, 제작하는 I am 장면입니다. making the artwork that is 자, presented in this 지금 exhibition. 전시하고 있는 작품은요, So the two boxes 오른쪽 are 사진에 what I 있는 am 지금 presenting in 작품이에요. this exhibition. 어, On the right 제가 side, 사진을 잘 못 찍어서 그런지 I'm not a 모르겠지만 good photographer. 실물 사진보다는 좀 실물을 And 직접 보시는 게 더 you 감이 better 확 see 오실 them. 것 같습니다. 아무래도 나전의 영롱한 In the exhibition 색깔을 조금 in 표현하기에는 사진은 조금 부족한 것 같아요. Makers are shining 자, 이 and 작품은 원래 easy 왼쪽 in 사진의 person 작품을 better 모태로 than 하고 in 있습니다. picture.
이거는 일본 동경 내즈 미술관에 있는 나전 누각 인물문 상자입니다. 여러분 이 작품이 어느 나라 작품으로 생각이 드시나요? 혹시 좀 어디서 많이 봤다 하는 그런 게 좀 있으실까요? 자, 관심이 있으셨는지 모르겠지만 몇 해 전에 중앙박물관에 들어온 고려 시대 경암 기억하고 계신가요? 거기에 나와 있는 문양과 이 사각함의 측면에 있는 문양이 유사합니다. 그래서 이거는 지금 내즈 미술관에는 중국 원나라 13에서 14세기 것으로 보고 있는데요. 저는 이거를 아무리 봐도 고려 시대의 부분이 있다라는 생각을 하고 있습니다. 명확하게 어디 거다 말할 수 있는 그런 애매한 부분이 있기는 한데요. 지금은 분석혈과 몸통에 있는 아랫 부분과 또 뚜껑은 다른 거를 조합을 해서 만든 것으로 결론이 나고 있는 중입니다. 저는 이 작품을 보면서 시간이 축적되어 있구나 라면서 공의 의미를 다시 되새기게 됐습니다. 간혹가다 이런 작품이 있어요. 고려 시대에서 보이는 그런 나전 당조 문양이 어떤 장식장의 부분, 문짝에 아니면은 서랍장 앞 부분에 들어가는 경우가 있습니다. 그런 것처럼 고려 시대에 만든 작품이 지금 약 800년, 900년이 지나서 지금까지 전해 내려오고 있는 거잖아요. 그래서 그 세월 동안 원형이 남아 있다면 좋겠지만 대부분이 그렇지가 않죠. 그래서 세계적으로 보면 모든 경암들은 수리가 되어 있는 부분이 많습니다. 그래서 그 긴 시간이 전해져 내려오면서 왼쪽 사진처럼 그거를 재조합을 해서 새로운 것을 만들거나 아니면 또 새로운 작품으로 다시 탄생을 하기도 하는 거죠. 자, 이런 것을 봤을 때 공예라는 것은 쓰는 사람이 쓰기 편한 형태로 변형을 하거나 아니면은 또 다른 새로운 작품이 만들어질 수도 있구나라는 생각을 했습니다. 자, 쉽게 우리가 7, 80년대 혼수품으로 많이 해갔던 자개농 있잖아요. 여러분들은 기억을 하실지 모르겠습니다. 자, 할머니나 어머니 세대의 자개농을 혼수품으로 가져가는 게 필수였습니다. 이러한 자개농들 지금은 어디서 보실 수 있으신가요? 거의 사라져 있죠. 아니면은 가끔 가다가 가구를 버리는 쓰레기장 그런 거에 있거나 아니면 처분하기 곤란한 그런 걸로 전락하기도 했습니다. 하지만 그런 거를 자개농 문짝의 장식이 너무 아름답기 때문에 그거를 문짝만 떼어서 벽화로 다시 사용을 하는 경우도 있죠. 잡지에도 간혹 소개가 되기도 하고요. 그런 식으로 공예는 사라지는 게 아니라 어떤 다른 형태를 달리해서 전해지는 게 아닐까 그런 생각도 해봅니다. 그런 의미로 저는 경암에서 변화한 사각함의 형태와 측면의 문양을 그대로 차용을 하고 윗부분은 고려시대 문양을 넣어서 완성을 했습니다. 원래 내즈 미술관에 있는 거는 윗부분이 인물문으로 되어 있어요. 근데 이거는 거의 중국에서 많이 보이는 문양이기 때문에 내즈 미술관도 이 사각함이 중국 거라고 판명을 했던 부분이기도 하거든요. 근데 저는 인물문은 빼고 이거는 고려시대의 당초 문양을 뚜껑 부분에도 첨가을 해서 완성을 시켰습니다. 그리고 이렇게 재현하고 다시 만드는 의미는 고려 나전칠기에 사용된 재료를 그대로 사용을 해서 재현해 보고자 하는 의미가 컸습니다. 제가 왜 재현을 하고자 하는지에 대해서 설명을 하기 전에 간단하게 나전치기에 대한 설명을 드리도록 할게요. 나전칠기의 사전적 의미는
광채가 나는 나전 조각을 여러 가지 모양으로 박아 넣거나 붙여서 오칠한 공예 기법으로 되어 있습니다. 제가 모든 걸 다 설명을 해드릴 수는 없지만 각 시대의 대표적인 작품을 하나씩 골라왔는데요. 자, 왼쪽은 아까 설명을 드렸던 국립중앙박물관에 있는 보물체 1975인 나전 경암입니다. 고려시대의 대표적인 경암이죠. 그리고 측면은 앞서서 보여드린 레즈 미술관과 비슷한 당초문으로 되어 있습니다. 그리고 테두리는 지금 검게 되어 있는데요. 모서리 부분이라서 많이 상했기 때문에 수리가 된 부분으로 되어 있고요. 원래 그 안에는 나전으로 다 무늬가 되어 있는 부분입니다. 자, 고려시대 나전 칠기의 특징을 간단히 설명을 드리자면요. 나전을 오려서 붙이는 주름질 기법과 또 자개를 얇은 실처럼 잘라서 기하학적인 문양을 내는 끊음질이라는 기법이 사용됐습니다. 그리고 이때 만들어진 재료는요, 금속선, 나전, 그리고 대모, 거북이 껍질, 등껍질이죠. 이 세 가지 재료로 문양을 구성하는 게 또 특징입니다. 자, 그리고 두 번째 사진은요, 조선시대 초중기로 넘어가는 시기에 있는 17, 18세기에 제작된 건데요. 조선시대에 들어가면서는 이제 고려시대에 이렇게 섬세하고 조밀조밀했던 그런 문양이 좀 커지면서 나전만으로 장식을 하게 됩니다. 하지만 이거 지금 두 번째 작품은요, 금속선하고 나전, 대모가 다시 사용되는 시기예요. 그리고 고려시대의 말기에는 이제 사회적인 분위기에 따라서 상공업이 발달을 하고 부유층이 많아지면서 칠기가 대중화되기 시작합니다. 그래서 나전의 무늬가 달라지죠. 자, 두 번째 사진처럼 자개를 오려서 붙이려면 이만한 전복 껍질, 여러분 아시죠? 그거를 갈아서 만들면 한 장이 되는데요. 그 한 장의 무늬가 얼마나만큼 들어가겠어요? 그래서 두 번째 사진을 보시면 꽃무늬가 있죠. 그 무늬를 오리려면 한 장 반 정도 들어가게 될 것 같아요. 하지만 그렇게 해서 대량화를 할 수가 없죠. 그래서 전복 껍질을 얇게 연필 심처럼 얇게 자릅니다. 그래서 선묘를 통해서 문양을 내는 기법이 끊음질 기법인데요. 아직 세 번째 작품에 보이는 것처럼 산수문을 끊어서 붙여가지고 선묘로 하든지 아니면 앞에처럼 기하학적인 문양을 표현을 하는데 많이 쓰이죠. 이거는 지금 대량 생산을 위해서 고안된 기법이라고도 할 수가 있습니다. 그리고 조선시대 말기에는 나전 중심의 칠기하고 달리 네 번째 사진처럼 대모나 어피나 금속선을 사용을 하고 또 전체를 금빛으로 물들인 대전 나전함과 같은 작품도 나타나게 됩니다. 자, 먼저 칠기 재료를 설명을 좀 간단히 드릴게요. 여러분 칠하면은 대부분 다 아시나요? 한국에서는 옷닥을 많이 접하셨을 것 같고요. 나무를 상처를 내면은 그 상처를 치유하기 위해서 나무가 수액을 분비를 합니다. 우리가 상처가 나면 진물이 나듯이 온나무에서 상처가 나면 나오는 수액이 우리가 지금 칠 도료로 쓰고 있는 그 칠 수액입니다. 그리고 앞서서 유물 사진을 보셨듯이 칠기를 문양을 장식을 하는 데 있어서 많은 재료가 들어가죠. 그래서 한국에서는 전복 껍질을 이용한 나전, 그리고 고려시대에 많이 사용되었던 거북이 등껍질을 이용한 대모, 그리고 아까 테두리의 외곽선 같은 부분을 했던 금속 선이 많이 사용이 됩니다.
그리고 우리가 평평한 부분에 나전이나 데모, 금속선을 붙이면 그 정도의 두께가 올라가잖아요. 그래서 그 올라간 부분을 다 칠로 메꾸기에는 칠이 너무 많이 들어가기 때문에 토분이나 아니면 골분이나 목탄분 같은 거를 칠과 섞어서 메꾸게 됩니다. 그래서 회라는 부분으로 여러 가지 재료가 사용이 되죠. 자, 제작 과정을 또 간단하게 설명을 드릴게요. 우선은 나무로 만든다고 한다면 나무를 형태를 만들고요. 거기에다가 생칠을 칠합니다. 그리고 나무는 뒤틀어질 수가 있기 때문에 삼배를 바르는 배 바르기 작업을 합니다. 그리고 배 부분을 평평하게 다듬고 칠하는 과정을 반복을 해서 평평하게 만든 다음에 그 다음에는 이제 장식을 넣는 거죠. 제가 이번에 냈던 작품의 지금 작품 과정인데요. 금속선을 먼저 붙이고 나전을 오린 거를 나전 붙이기를 다시 하나씩 해서 완성을 했습니다. 그렇게 나전이나 금속선이나 장식을 다 붙인 다음에는요. 다시 칠을 하고요. 이제 그 높이만큼 회 바르기를 합니다. 이 회 바르기에서는 고려시대 때하고 조선시대 중기까지는 뼈가루인 골분을 사용을 해요. 그래서 이번에도 재현의 목적을 가지고 제작한 골분을 가지고 골분에다가 칠을 섞어서 그걸로 틈을 다 메웠습니다. 그런 다음에 갈고 또 칠을 하고 또 갈고 그러한 과정을 반복을 해서 마지막 칠을 한 다음에요. 자개 위에도 칠이 있을 거 아니에요? 그래서 자개 위에 있는 칠은 칼로 다 벗겨낸 다음에 광을 내서 완성을 시킵니다. 보통 칠기의 제작 과정은 이런 과정을 다 거치는 겁니다. 자, 이제 본격적으로 제 작업에 대해서 설명을 드릴게요. 첫 번째는 재현으로 해서 골분을 사용한 칠기 기법 재현입니다. 지금은 일반적으로 바탕칠에 거의 토분을 사용을 하는데요. 고려시대, 조선시대 중기까지는 골분을 사용을 했습니다. 지금까지 사용은 해본 적은 없지만 분석을 통해서 과학적으로 확인되는 재료를 직접 사용을 해보고 또 재현을 하는 과정을 통해서 그 재료를 사용하는 방법과 왜 그 재료를 사용을 했는지 그 이유에 대해서 알아보기 위한 그런 프로젝트였죠. 자, 왼쪽에 있는 흑칠나전 당초문 상제는요. 조선시대 17세기 정도의 유물입니다. 여기서는 금속선과 나전을 사용을 했습니다. 2mm 정도의 칠 도막을 채취를 해서요. 그것의 칠 단면을 분석을 합니다. 그러면 이 두 번째 사진의 결과가 나오는데요. 현미경 사진을 보시면 아래 부분에 흰색 부분과 있고 또 검정 부분이 이렇게 섞여져 있는 알맹이가 섞여져 있는 거 보이시죠? 그 부분이 바로 골분입니다. 그리고 그 위에 지금 사진으로 잘 보실지 모르겠는데 약간 노란 층이 있어요. 그래서 그 부분이 오칠을 한 7층입니다. 자, 그래서 이러한 결과를 또 분석 결과를 통해서 이게 인성분이 나왔기 때문에 뼈라는 게 확실하게 증명이 됐고요. 또 금속선은 황동선을 사용한 것으로 확인이 됐습니다. 그래서 이러한 결과를 가지고 저는 재현을 했죠. 그래서 골분을 직접 만들어서 그걸로 작품을 만들었는데요. 그 결과로 지금 화면이 조금 작아서 잘 보일지 안 보일지 잘 모르겠는데요. 온라인으로 보시는 분은 좀 보일 수 있을 것 같기도 해요. 저 나전 사이사이에 하얗거나 아니면 검정 알맹이들이 보이는 경우가 있습니다. 그거는 지금 실제적으로
전시되어 있는 작품을 보시면 자세히 보시면 약간 하얀 알맹이들이 뭐 0.05mm 정도 그런 알맹이들이 보이게 될 겁니다. 오칠 같은 경우에는 오칠을 한 다음에 몇 개월이 지나고 또 수년이 지나고 그러면서 오칠이 맑아지고 또 투명해지면서 밑에 바닥이 보이게 돼요. 그래서 밑에 바닥에 무슨 재료를 사용을 했는지도 알 수가 있습니다. 그래서 고려시대 칠기나 아니면은 조선시대 중기 정도의 유물을 보시면 자세히 보시면 이 골분의 입자들이 보이는 걸 아실 수 있습니다. 자, 이렇게 칠기 기술은 원래 한국에서는 중국에서 전에 들어왔습니다. 그래서 중국에서는 약간 송나라 때 잠시 골분이 사용이 됐고요. 근데 그것과 달리 일본에는 골분을 사용한 예가 거의 없어요. 골분이 발견되는 거는 중국이나 한국에서 들어간 그런 유물에서나 발견이 되고요. 그 정도로 골분을 사용할 필요가 없었던 것 같기도 합니다. 하지만 왜 우리나라에서는 고려시대, 조선시대 중기까지 사용이 됐을까요? 이러한 부분을 직접 재현을 통해서 만들어 보니까요. 강한 금속하고 나전 같은 경우에는 약간 부드럽고 좀 연질이잖아요. 그런 거를 같이 장식을 해서 사포를 치면 어떻게 될까요? 금속선은 단단하기 때문에 사포가 잘 쳐지지 않고 나전 같은 경우는 무르기 때문에 없어질 수도 있는 거죠. 그렇기 때문에 뭐 금속선과 거의 비슷한 강도의 골분을 다 채움으로써 이 면을 평평하게 작업을 할 수 있는 방법이었습니다. 효율적인 방법이죠. 그렇기 때문에 조선시대까지 남아있지 않았나 그렇게 생각이 듭니다. 그리고 또 칠막 안으로 밑으로 보이는 그러한 입자들은 꼭 검은 바탕에 화성들이 떠 있는 것처럼 뭐 우주를 상기시키기도 하고요. 그런 미감을 또 하기 위해서 골분을 사용을 했다. 뭐 그런 의견들도 있습니다. 자, 여러분은 어떤 의견을 갖고 계신지 궁금하기도 합니다. 여러 가지 추측을 할 수가 있는 거죠. 확실한 답은 정해져 있진 않으니까요. 자, 두 번째 제어는 이제 조선시대 말기에 보이는 대모나전 쌍북문암입니다. 여기서 장식에 사용된 재료는 봉황무늬 같은 경우에는 어피로 사용을 했고요. 용은 대모를 사용을 했는데요. 용의 뿔이나 또 발톱은 상아를 사용을 했습니다. 조금 귀한 재료들을 많이 사용을 했죠. 그리고 그동안에 안 보였던 어피를 사용을 하게 되는데요. 자, 두 번째 사진을 보시면 바탕칠 부분에 토분과 검정 것들이 섞여 있는 것을 볼 수가 있습니다. 근데 검정 부분을 자세히 보시면 약간 목질의 그런 목재 조직 같은 것을 보실 수 있습니다. 그래서 이거는 목탄분을 사용을 했다는 것을 알 수가 있고요. 자, 세 번째 사진은 7층을 확대한 사진인데요. 위에 있는 부분이 7층입니다. 이건 평광 사진이기 때문에 조금 빛이 다르긴 한데요. 7층에 빨간 입자랑 노란 입자가 섞여 있는 것을 알 수가 있어요. 그리고 또 위에 있는 검정 부분은 첫 번째 그 유물에서 보이는 황금색을 띠는 그런 바탕을 이루는 그런 황동박으로 판명이 됐습니다. 그래서 이거 같은 경우에는 조선시대 말기 대량 생산이 필요했던 시기이고요. 또 칠이 부족한 상태였어요. 그래서 바탕을 검게 보이기 위해서 칠을 조금 하더라도 검게 보이기 위해서 검정 목탄을 섞어서 사용한 것으로 지금 추정이 되고요. 또 황동박은 황금색으로 더 잘 보일 수 있게 황동박을 붙이는 7층은 붉은 안료와 노란색 안료를 섞어서 사용하지 않았나 그렇게 추정을 하고 있습니다. 자, 제 두 번째
프로젝트는요, 수리 복원입니다. 이거는 지금 국가민속문화재 제227호로 지정이 되어 있는 전 순정이호 황후 주칠 나전 침대입니다. 마지막 황후가 썼던 가구예요. 이건 동아대학교에 소장이 되어 있고요. 원래는 3층장 2개랑 침대 하나, 의거리장 하나 해가지고 세트로 방 안에 구성이 되어 있는 가구였습니다. 대표적으로 침대만 지금 소개해 드릴게요. 자, 이 유물은 근대 유물로서 여기에서는 문화기술 교류와 또 무역의 교류 등 활발했던 그 당시의 상황을 읽을 수 있습니다. 장식에 사용된 자개를 살펴보면요, 왼쪽에 불로초 문양을 보시면 검은색의 자개가 보이실 겁니다. 근데 이거는 검은 진주패, 흑진주패를 사용을 한 거고요. 주로 필리핀이나 인도네시아에서 생산되는 자개입니다. 그리고 오른쪽 사슴 부분을 보시면 세패와 달리 약간 푸른빛이 강하게 돌면서 좀 깔끔한 색을 내고 있죠. 이거는 소라류 조개로 야광패라고 하는 것인데요. 일본 남부 오키나와나 그런 등지에서 생산되는 자개입니다. 그리고 사슴 밑으로 보이는 그 언덕 부분에 가루가 뿌려진 게 보이시나요? 자, 이거는 가루를 뿌려서 장식을 하는 시외 기법입니다. 그래서 일본에서 많이 사용하는 기법이고요. 이 당시에 일본의 기법이 우리 한국으로 들어와서 기법이 전수되었다는 것을 알 수 있는 부분입니다. 자, 이렇게 수립된 재료와 일본의 칠기 기법이 사용된 것을 통해서 우리는 이제 이 당시 무역 거래가 이루어지고 또 이 유물이 근대 사회적 변화상을 또 반영하고 있다라고 생각을 할 수가 있죠. 자, 간단하게 수리 과정을 소개해 드리면요. 우선 침대의 경우 같은 경우에는 목재가 찍혀서 목재 부분이 나와 있는 부분이 있어서 그 부분을 메우고 칠을 다시 했고요. 나전은 악교로 붙이죠. 악교는 좀 세월이 가면 갈수록 접착력이 떨어집니다. 그렇기 때문에 나무는 습기를 머금으면 조금 부풀어지고 또 건조가 되면 또 수축을 하잖아요. 그런 과정에서 또 악교의 접착력은 떨어지고 그렇기 때문에 그 목재 위에 붙였던 나전은 떨어지게 되어 있어요. 그래서 떨어진 부분이 방락이 돼서 있는 부분도 있고 들뜬 부분은 악교로 안정화를 시키고 또 나전이 없는 부분은 또 그 비슷한 색깔로 해서 넣어가지고 미감으로 잘 아름답게 보이도록 마무리를 합니다. 자, 윗부분은 수리 전 부분이고요. 밑에는 수리 후의 부분인데요. 그래요. 어디를 수리했는지 아시겠습니까? 자, 원래는 왼쪽 부분에 학이 날아가는 부분 있죠? 그 부분이 갈라져 있었어요. 그래서 나무 목재가 벌어져 있는 부분이었고요. 그 부분을 다시 메우고 붙여서 이었고요. 또 오른쪽 밑에 있는 갈색 부분은 다시 검정색 부분으로 마무리가 됐죠. 자, 이 작품은 아버지 작품을 좀 소개를 해드릴까 합니다. 하나는 왼쪽 사진에 기타무라 미술관 소장이 되어 있는 나전 경암을 재현한 작품이고요. 약 700~800년 세월이 지나서 갈색빛에 세월이 묻어나는 형태죠. 그리고 원래는 오른쪽과 같이 자갯빛이 영롱하고 조금 반짝반짝하고 또 장석 부분도 황금색이 확연하게 확 튈 수 있는 그런 유물이었다고 생각이 듭니다. 700~800년 전의 모습은 저 모습이 아닐까라고 상상을 하면서 재현을 했습니다. 그리고 경암이나 앞에 설명을 드렸던 나전함 형태를 보면 뚜껑 부분이 기존의 것하고 다르게 비스듬히 이렇게 올라가 있는 거 보이시죠? 자, 여러분 이거를 여기에다가 기하학적인 문양을 넣는다고 한번 생각을 해보세요.
Let's say we put 그렇다면 a lot of patterns here. 그 귀관문이라고 해서 육각형의 문양을 배열을 했는데요. So we 똑같은 have this 너비의 shape. 육각형을 배열을 해서 그거를 위로 올리고 또 And you 비스듬한 put them 부분에 올리는데 on the surface. 여러분은 그 And the surface 어떠실 것 has 같아요? different heights. 기물을 먼저 선정을 하고 거기에 맞게 문양을 넣게 된다면 그 문양이 모서리 있는 Choose the 부분까지 딱 box 맞을까요? first and put the pattern 저는 이거를 with the 재현을 하는 거를 보면서 is suited 이거는 for the 정말 shape of the 치밀하게 문양을 어떻게 배열을 할 것인가까지 계산을 하고 So the 그거에 box 의해서 이 is not 뚜껑 부분에 비스듬히 올라간 perfect 각도와 rectangulars. 그 치수가 It has a 정해지지 lot of 않았나 angles. 그렇게 And I 생각이 believe 들었습니다. the patterns are perfectly 정말 suited 칠기 for 같은 the 경우에는 shape. 정확한 계산이 Very 없이는 sophisticated 만들 수 shape. 없는 So that 작품이구나라는 means 것을 또 한 번 느꼈습니다. they designed the pattern 이것도 골분을 사용을 very 해서요. 자세히 보시면은 sophisticatedly. 하얀 입자들이 보실 수 And we 있을 used 겁니다. the bone 자, powder, 그리고 which 아래 is 모란 represented 당초문 as 칠화함은요. white powders. 경험의 형태를 기반으로 And the 아버지만의 side 색감과 문양으로 제작한 칠화 is also 작품입니다. an artwork and 또 perfectly 아버지가 cut. 생각하는 한국의 색을 표현한 작품이기도 한데요. 자, 같은 빨간색이라도 각 나라마다 선호하는 색깔이 있고 좋아하는 색깔이 있습니다. 그리고 Lacquer 칠기 같은 경우에는요, 같은 빨간색을 쓰더라도 has different color that they like the most, 죄송합니다. right? And we used red 쓰더라도 중국, 일본, 한국의 빨간색은 조금씩 틀려요. 뭐 이거는 민족성과 관련이 있다고 생각이 드는데요. 뭐라고 딱 꼬집어서 말을 할 수는 없지만 뭐 지금까지 한국에서 자라면서 자연이 체득한 한국의 색의 표현이라고 할 수가 있습니다. 자, 여러분이 생각하는 한국의 색은 어떤 색인지 궁금합니다. 자, 다음은 저의 작품인데요. 이제 재현을 통해서 얻은 지식을 가지고 제 감성에 맞게 제작한 작품입니다. 제가 어필을 사용을 해서 봉황도라는 벽화를 제작을 했고요. 유물과 같이 황금색이 바탕이 된 그런 유물과 달리 검은 오칠 바탕으로 해서 데모의 문양이 그대로 나타날 수 있도록 제작한 머리장입니다. 자, 그리고 또 일상생활에서도 우리 칠기가 어떻게 사용될 수 있을까 고민을 하면서 시작한 작품이고요. 뭐 찬압이나 피람 같은 그런 것들이 있습니다. 자, 이렇게 유물과 쭉 제 작업을 설명을 해드렸는데요. 유물과 기록들은 이제 우리에게 2000년에 집약된 기술을 전해주고 있습니다. 이것은 현재 저에게 유물 재현과 또 모작을 통해서 그 시대의 기술과 또 그 당시의 이야기들을 간접적으로 전해주고 있다라고 생각이 듭니다. 여기에서는 기술뿐 아니라 장인 정신도 읽을 수 있는 작업이죠. 그리고 현재 유물의 보존과 복원을 통해서 그 당시의 재료와 기술을 보존을 하고 원형 그대로 미래에 전달해주는 그런 역할을 하도록 합니다. 유물은 그대로 현상 보존을 통해서 다시 미래로 전달이 되고 또 유물 재현을 통해서 얻은 지식은 또 사람을 통해서 전승이 되는 거겠죠. 자, 과거와 미래의 가교 역할이 뭐 무형문화재 이수자로서의 저의 역할이지 않나 그런 생각이 듭니다. 그리고 제가 만든 창작품은 또 기나긴 역사를 품을 기술이 반영이 돼서 미래의 새로운 과거가 되기도 할 테고요. 또 새로운 기법으로 전승이 되고 또 새로운 창조의 밑거름이 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 자, 지금까지 저의 57 이야기였고요. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 이선주 작가님 강연 감사드립니다. 57의 과거와 현재 그리고 미래에 대해서 나눠주셨고요. 다양한 재료를 활용해서 또 전통적이고 창의적인 기법을 접목해서 과거를 재현하고 연구하고 또 작품 활동을 하고 계십니다. 강연을 해주신 이선주 작가님 고맙습니다. 박수 한번 부탁드리겠습니다. Please give her a big